डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र, राज्य संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ओडिशा राज्य परिषद बैठक ये अनुष्ठित होउछि। आपण माने समस्ते जानती आज जो सांप्रतिक परिस्थिति एथिरे सारा विश्व अमेरिकार दादागिरी पाखरे निजको किभली भाव में तिल तिल कर दग्ध करुच्ची तार ज्वलंत उदाहरण आपण मैंने ईरान उपर आक्रमण देखुं। आम देशर जो सार्वभौमत्व, आम देशर स्वयं प्रभुता या बंधा पकई अमेरिकार दादागिरी पाखरे आम देशर सरकार जो आत्मसमर्पण कर देशर अर्थनैतिक व्यवस्था, अन्य देशर अर्थनैतिक व्यवस्था को भुलुंठित कर अमेरिका पाखरे आज जेहेतु आम देशर राजनैतिक नेता एवं पुंजीपति माने एप्स्टीन फाइल ना आसी, प्रधानमंत्री ना आसी, या फल भयभीत हो आज अमेरिका पाखरे आम देश को बंधा पकई नरेंद्र मोदी एवं या फल भारत वर्षर जो विदेश नीति, ये विदेश नीति को संपूर्ण भाव में जलांजलि देना संपूर्ण भाव में आम देशर विदेश नीतिर विरोधी। आज अमेरिका ईरान उपर आक्रमण कर भेनेजुएला राष्ट्रपति को किभली भाव में कैद कर रखी, ये देखौछि सारा विश्व रे अमेरिका तार एकछत्रवाद को चरम पर्यायर पहुंची। एक घटुला बेले ये देश रे आज बेकारी बढ़ुची, श्रमिक मानकर 4टी श्रम कोड ना श्रमिकों को शोषण करने व्यवस्था होउछि, कृषक मानक उपर अत्याचार बढ़ी एवं सर्वोपरि देशर अर्थनैतिक व्यवस्था भुशुड़ा अवस्था पहुंची। आम राज्य रे ओडिशा रे ये डबल इंजिन सरकार आसिबा परे ओडिशा रे आज शिक्षा व्यवस्था विपर्यस्त। विश्वविद्यालय मानकर कुलपति नहांती, फैकल्टी नहांती, शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षादान प्रक्रिया संपूर्ण भाव में बाधाप्राप्त होइछि। आम राज्य रे प्रशासनिक व्यवस्था आज विफल होइछि, आईन श्रृंखला विपर्यस्त। प्रतिदिन दहाड़े आज हत्या, दादागिरी, राहाजानी चली। सर्वोपरि सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होची सरकार आसिबा परे ये कोठी ना कोठी ये राज्य रे एक सांप्रदायिक विभाजन सृष्टि करबा पई उद्यम करूचंती एवं बहु जगह रे हिंदू मुसलमान भितर विभाजन करबा, संप्रदाय भितर विद्वेष सृष्टि करबा एवं सर्वोपरि सांप्रदायिक विद्वेष भितर राज्य को ठेली देबा पई उद्यम करथला बेले एबे ओडिशा रे चलीथिबा सांप्रतिक राज्यसभा निर्वाचन रे घोड़ा बेपार रे एक अंशीदार भाव में बीजेपी दल जो उद्यम करुच्ची, एमएलए मान को खरीद करने भय सृष्टि करुच्ची एवं एमएलए मान घरे ईडी पुराऊँच, ये कथा कोठी ना कोठी दर्शाऊँची ये सरकार चेष्टा करुच्ची भयभीत करी ये देशर गणतंत्र को, ये देशर संविधान को, ये देशर विदेश नीति को जलांजलि देवा सहित ये देशर खटिखिया मनीष जो माने निज परिश्रम रे बंचंती, कर्मचारी, युवक यांकर अधिकार को छड़े नहीं पुंजीपति मानक सहित सांप्रदायिक शक्तिर जो गठबंधन, से गठबंधन जरिया रे ओडिशा को किभली भाव में तांको अधिक परिमाण रे लाभांश दिया जाय परिबो ओडिशारू से उद्यम करूछन। तेणु आमे आज राजनैतिक निर्धारण नौचु, आगामी दिन रे ये निर्धारण को नहीं आमे निश्चित भाव में राजरास्ता को जीवो और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तार प्रतिवाद रे जनगण को लेकिन लड़ाई करी। पार्टी राज्य संपादक साथी प्रशांत मिश्र, सह संपादक साथी किरोज सिंह, साथी जयंत दास तो आज राज्य परिषद उपस्थित थिबा समस्त साथी मान पार्टी पक्षर अभिनंदन जनाऊँगी, लाल चलन जनाऊँगी। 4 मास पर आम राज्य परिषद बैठक हो 4 मास जब कार्यावली को आप लक्ष्य करेंगे, परिवर्तन को लक्ष्य करेंगे, ये केवल आम नुह, आम पार्टी नुह, सारा पृथ्वीर मनीष समाज पाई एक चिंताजनक समय आम आसिक पहुँचु। अवस्था कौन है आप अंतर्जातीय अवस्था आरंभ कर गोटे कथा को लक्ष्य करूँ, ट्रंप आसला अमेरिकार क्षमता दखल कला ट्रंप विश्व बाजार को, विश्वर राजनीति को संपूर्ण नियंत्रण भीतर को नेबाई उद्यम कर अमेरिकार अर्थनैतिक अवस्था अति खराब अवस्था रही, बेकारी नियंत्रण करने अवस्था ना
ଅର୍ଥନୀତି ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେରିକାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ବଜାରକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ପକାଇବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ, ଆମେରିକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଏବଂ ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନେ ଥିଲେ, ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ନାଟୋ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦଳମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦଳମାନେ ନିଃସର୍ତ୍ତରେ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ପଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶ ଆମେରିକା ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଆକ୍ରମଣ କରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଏବଂ କୁହାଉଛି କ'ଣ ନା ମାଦୁରୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଦୁରୋ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଦେଶ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ସିଏ ତା ପାଇଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଇପାରିବ। କୌଣସି ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥାଇ ପେଟ୍ରୋ ଡଲାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ମୁଁ କହୁଛି, ପେଟ୍ରୋ ଡଲାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ଆକ୍ରମଣ କରି ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ କାରେବିଆନ୍ ସିରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିଜ କବଳକୁ ନେଇକି ତୈଳ ଖଣିକୁ ଦଖଲ କରିବା, ନିଜର ଡଲାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋ ଡଲାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ। ଭେନେଜୁଏଲା ପାଖରେ କେବଳ ସେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି। ଭେନେଜୁଏଲାର ଅପହରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା କ୍ୟୁବାକୁ। କ୍ୟୁବାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? 67 ବର୍ଷ ଧରିକି ଗୋଟେ ଦେଶ ଆମେରିକାର ଅନତି ଦୂରରେ ବ୍ଲକେଟ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଦେଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନାମଧ୍ୟ ଦେଶ ତା ନାଁ ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ୟୁବାରୁ ବ୍ଲକେଟ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ଲକେଟ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନରେ କ୍ୟୁବା ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସମେତ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଲା ଆମେରିକା ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ 67 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ଲକେଟ୍ ଥିଲା, ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ ବ୍ଲକେଟ୍କୁ କେବଳ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନି। ଆପଣ ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୈଳ ଦେଉଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆମେରିକାରେ କଟକଣା ପରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଥିବା କ୍ୟୁବା ଆଜି ଔଷଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠିକୁ କ୍ୟୁବା ପଠାଉଛି ଯେ ଡାକ୍ତର, ସେ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ଦେଶମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କ୍ୟୁବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟାଅ, କ୍ୟୁବା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ତୁଟାଅ, କ୍ୟୁବାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେବା, ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ବନ୍ଦ କର। ଏବଂ କ୍ୟୁବା ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନାହିଁ, ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ଡିଜେଲ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଔଷଧ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଅଟକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ମଦତ କରିକିରି ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବାଂଲାଦେଶରେ, ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା।
ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା। ଆମ ପାର୍ଟି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ନେଇଥିଲା। ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ହଉ ବା ବାଂଲାଦେଶରେ ହଉ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ହିଂସାକୁ ଉପୁଜେଇଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲମାନ ମୌଳବାଦୀମାନଙ୍କର ହାତରେ ଟେକି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ଆମେରିକାର ପପେଟ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକର ତାର ତାଣ୍ଡବ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଶକ୍ତିମାନେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା ଜମା କହିବିନି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି? ଆଉ ଗୋଟେ ସଭାରେ ସୋମନାଥଙ୍କ ସଭାରେ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାରତ ଆମେରିକା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଡିଲ୍। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଡିଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ନା ଭାରତବର୍ଷର ସରକାର ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠେଇଛୁ, ସେଇଠି ନା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଭାରତବର୍ଷର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଭାରତବର୍ଷର କମର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କେହି ଜଣେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେଠି କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଡିଲ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ, ଏଇଟା ଦୁଇଟା କଥାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ତିଆରି କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡ୍, ଗୋଟେ ଟାରିଫ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଟେରର। ଆମେ ତାକୁ କହିଛୁ T3। ଟ୍ରେଡ୍, ଟାରିଫ୍, ଟେରର, ଏ ତିନିଟାକୁ ନେଇକି ଟ୍ରମ୍ପ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25% ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଟେରିଫ୍ ଲଦୁଛୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଆମେ 50% ଲଦୁଛୁ। ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବୁ। ମୁଁ ସିନ୍ଦୁର ଅପରେସନରେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ହଠାତ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଇଛି। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ 50% ଟେରିଫ୍ର କଥା କହୁଥିଲୁ, 50%ର ଟେରିଫ୍କୁ ଆମେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ଆମେ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଟେରିଫ୍ ଲଦିଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 18% ଟେରିଫ୍, 18% ଟେରିଫ୍ ଲଦିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଭାରତବର୍ଷର ଖବରକାଗଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ତ ଗୋଟେ କାଗଜ ତା ନାଁ ନେଇକିରି ମୋ ପାର୍ଟି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଲେଖିଲା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ମୋଦି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁଲା। କ'ଣ ସେ ଟେରିଫ୍ରେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁଲା? 18% ଟେରିଫ୍ ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଏବଂ ସେ ଡିଲ୍ କହୁଛି ଆମେ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବୁ ସେ 0% ଟେରିଫ୍ ହେଉଛି ଡିଲ୍। ଆମେ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ଯାହା ଆମଦାନୀ କରିବୁ ତାପରେ 0% ଟେରିଫ୍, ଆମେ ଯାହା ରପ୍ତାନି କରିବୁ ତାପରେ 18% ଟେରିଫ୍। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି? ତା ଦେହରେ ଅଛି ଆମେ ଫଳ ଆମଦାନୀ କରିବୁ 0%, ଆମେ ନଟ୍ସ ଆମଦାନୀ କରିବୁ 0%, ଆମକୁ ସେ କଟନ୍ ପଠେଇବେ, ଆମେ ଯଦି କଟନ୍ରେ ଲୁଗା ବୁଣିକି ତାକୁ ଦେବୁ ସେଇଟା 0 ହେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି 0%। ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପଠେଇବେ 0%, ଆମ ପାଇଁ ଓଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ପଠେଇବେ 0%, ଆମ ପାଇଁ ସୋୟା ଅଏଲ୍ ପଠେଇବେ 0%। ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ? ଭାରତବର୍ଷର ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଆପେଲ୍ ଗ୍ରୋୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରରେ, ଆମର ଆପେଲ୍ ଗ୍ରୋୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରୁ ଡାଲି ଆସିବ। ଆମର ଏଠି ଯେ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ଏଠି ଯେ ନଟ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, ସେ କାଜୁ ହଉ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ବାଦାମ ହଉ, ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ?
ଏବଂ ଆମକୁ କୁହାଉଛି ଯେ କଟନ୍ ଯଦି ଆମଠୁ ନେବ ତାହେଲେ ଆମେ 0% ତମଠୁ ଡ୍ରେସ୍ କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ କଟନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ କଟନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଆମେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଚାର କରୁଛୁ ଆମେରିକା ସହିତ ଯଦି ମୋଦି ସରକାର ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ପାର୍ଟନର ହେଇପାରନ୍ତେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ଆମେରିକା ସହିତ ପାର୍ଟନର ହେଇନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ଆମେରିକା ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୁନିୟର ପାର୍ଟନର ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଦେଶ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଦେଶ ନୀତି ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲୁ, ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ। ଆମେ କୌଣସି ଜଣକ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇନଥିଲୁ। ଆମେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଐତିହ୍ୟ ଏ ପରମ୍ପରା ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ ସରକାରର କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳ ପାଖରୁ ଆମେ ଆଣିନଥିଲୁ। ଏ ଐତିହ୍ୟ ଏ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଧାରା, ସେ ଧାରା ଭିତରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାରମାନେ ଆପଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ସହିତ ଆମର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ମତୈକ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ନୀତିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ ଯେ ବିଦେଶ ନୀତିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ଯାଇକି ପେଣ୍ଟାଗନ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ଯାଇକି ଆମେରିକା ପାଖରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ ଯେ ଆମେ ରଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବୁ କି ଇରାନରୁ ତେଲ। ସିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ ମାସକ ପାଇଁ ଆମେ ରଷିଆରୁ ତେଲ କିଣିବୁ କି 15 ଦିନ ପାଇଁ ତେଲ କିଣିବୁ। ଭାରତ ବର୍ଷର 56 ଇଞ୍ଚ ବାଲା ଛାତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ, କଲିଜା ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷ କାହାଠୁ ତେଲ କିଣିବ, ଭାରତ ବର୍ଷ କାହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବ, ଭାରତ ବର୍ଷର ବୈଦେଶିକ ନୀତି କ'ଣ ହେବ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସାଂସଦ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏକଥା କହିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ସେତିକିରେ କମରେଡ୍ ଅଟକିଲେ, କେବଳ ଇଣ୍ଡୋ ୟୁଏସ୍ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ସେ କଥା ନୁହଁ। ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାଥୀମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷର ସରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡିଲ୍ କ'ଣ? ସେ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏକପାଖୀୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ।